सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। रुकने असम्बली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आचार्य कोंडा लक्ष्मण बापूजी एक जंगजू थे जिन्होंने तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए अनथक जिद्दोजहद की। उन्होंने आज हफ्ते के रोज़ महबूब नगर मुस्तक़र के पद्मावती कॉलोनी ग्रीन बेल्ट में ज़िला पसमानदा तबक़ात की बहबूद के महकमे के ज़ेर एहतमाम आचार्य कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जयंती तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी ज़िला कलेक्टर विजेंद्र बोई के हमरा शिरकत की और बापूजी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रुकने असम्बली ने अपने खिताब में कहा कि बापूजी जिन्होंने गांधी जी के उसूलों से मुताअस्सिर होकर सियासत में कदम रखा था, तेलंगाना रियासत के लिए अपने वज़ारती ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और कई वज़राए आला ने आकर उन्हें वज़ारती ओहदों की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने शाइस्तगी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने 3 नस्लों तक तेलंगाना के अवाम के हुकूक़ और समाजी इंसाफ के लिए ज़िंदगी भर काम किया। उन्होंने कहा कि बापूजी ने गरीबों और कमज़ोर तबक़ात की बेहतरी के लिए बेपनाह खिदमात अंजाम दी हैं। रुकन असम्बली ने तेलंगाना तहरीक में कलीदी किरदार अदा करने और मुसल्लह जिद्दोजहद से लेकर सियासी जिद्दोजहद तक कुर्बानी के जज्बे को दिखाने के लिए बापूजी की तारीफ़ की। एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए बापूजी ने जिस इस्तकामत और उमंग का मुजाहरा किया वह तेलंगाना के अवाम के लिए हमेशा मशअले राह रहेगा। कोंडा लक्ष्मण बापूजी तेलंगाना हुसूल के मकसद के साथ समाज के हर तबके के लिए एक तहरीक रहे और उन्होंने जोर दिया कि उनके ज़रिए दिखाए गए रास्ते और इक़दार को हर एक के लिए मुतासिर कुन होना चाहिए। उन्होंने सभी को बापूजी की उमंगों के लिए सख्त मेहनत करने और हासिल शुदा तेलंगाना को तरक्की की राह पर आगे ले जाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बापूजी की तारीख को आने वाली नस्लों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इस मौके पर अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरपर्सन बेक्करी अनिता मधुसूदन रेड्डी, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन आनंद गौड़, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी, बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर राधा कृष्णा और दीगर ने शिरकत की। ఆచార్య బాపూజీ 110వ జయంతి ఉత్సవాలకి ఇక్కడ వచ్చి వారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అలాగే మా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కొత్వాల్ గారు, ముడా చైర్మన్ గారు, అలాగే జిల్లాలో కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి జీవితంతో ప్రభావితమైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నారు। నిజంగా తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టిన ఆనిముత్యం కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు గాంధీజీ సిద్ధాంతాలకు ఆకర్షితులై గాంధేయ మార్గంలో తన రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించి అదే వరవడితోటి కన్నుమూసింది। ప్రజల కోసం సర్వస్వం త్యాగం చేసిన వ్యక్తి, తనకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆస్తులను కూడా ప్రజల కోసం, ఉద్యమాల కోసం త్యాగం చేసిన వ్యక్తి। అటువంటి మహనీయుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు। వారితో కలిసి నడిచే అవకాశం మాకు వచ్చినందుకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మేము అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం। మొట్టమొదటిసారిగా తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి తెలంగాణ వచ్చేదాకా నేను మంత్రి పదవులు తీసుకోను అని చెప్పి భీషణ ప్రతిజ్ఞ చేసి తర్వాత ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చినా మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పిస్తామన్నా ససేమిరా ఒప్పుకొని గొప్ప మనిషి। వాస్తవం చెప్పాలంటే గాంధీ గారి తర్వాత మన రాష్ట్రంలో గాంధీజీ సిద్ధాంతాలను పుణికిపుచ్చుకొని నిబద్ధతతోటి తుది శ్వాస వరకు మనుగడ సాగించిన ఏకైక వ్యక్తి ఆచార్య బాపూజీ గారు। వారి గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువే అవుతుంది। ఈ సమకాలీన రాజకీయాల్లో ఇప్పుడున్న విశృంఖలత్వానికి, ఇప్పుడున్న అరాచకానికి ఒక్కసారి వారి జీవిత చరిత్రను మనం మననం చేసుకుంటే 90% అవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి। 95వ సంవత్సరంలో కూడా ఆయనకున్నది మొత్తం కూడా దానం చేసి ఉద్యమాలు నడపాలి మనము అని చెప్పి పార్టీలకు అతీతంగా తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నడిపిన వ్యక్తి। మేమందరం కూడా ఆ కాలంలో వారితో అసోసియేట్ అయ్యి చాలా దగ్గరగా వారి గురించి తెలుసుకున్న వ్యక్తులు। ఒక చిన్న రూమ్లో ఉండేవారు వారు। ఆ రోజు తెలంగాణ కోసం పార్టీ వస్తుంది అని చెప్తే తనకున్న పెద్ద బంగ్లాను కూడా త్యాగం చేసిన వ్యక్తి। కానీ అప్పుడున్న సీమాంధ్ర ముఖ్యమంత్రులు, నాయకులు ఆ భవనాన్ని నేలమట్టం చేసి తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఒక వేదిక లేకుండా చేసిన దుర్మార్గులు। అందుకే
ఎన్ని రకాలుగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉపయోగపడాలో అన్ని రకాలుగా ఆచార్య బాపూజీ గారు ఉపయోగపడ్డారు. భావి తరాలకు ముఖ్యంగా రాజకీయ నాయకులకు వారు ఒక ఆదర్శమూర్తి. వారి జీవితాన్ని వారి రాజకీయ గమనాన్ని మననంలో చేసుకుంటే ప్రక్షాళన అవుతారు రాజకీయ నాయకులు. అంతటి గొప్ప మేధావి, అంతటి గొప్ప చరిత్ర గల వ్యక్తి. అయినా సరే వారి గురించి ఇంకా మన పిల్లలకు చేరాల్సినంత చేరలే. వారి జీవిత చరిత్రను ప్రతి పిల్లవాడికి, స్కూల్లో చదువుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి, ఉద్యమాలు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి వారి జీవిత చరిత్ర పుస్తకాన్ని మనం అందరం బహుకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి పిల్లవాడు ఆచార్య బాపూజీ చేసిన త్యాగాలు, వారికి ఉన్న గొప్ప మనస్తత్వం, మన తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టిన ఇటువంటి వ్యక్తి చరిత్రను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి నేను అందరి మిత్రులను కోరుతా ఉన్నా, వారి జీవిత చరిత్రను రాసి లేదా సంకలనం చేసి మీరు అది తెస్తే ఖచ్చితంగా ఒక 10,000, 15,000 పుస్తకాలను మనం పిల్లలకి ఇద్దాం. వారు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి చరిత్రను నెమరు వేసుకొని రాబోయే 100 సంవత్సరాలకు కూడా ఇంత గొప్ప మహనీయుడు మన మధ్యలో జీవించున్నాడు అని చెప్పి ఒక సత్యాన్ని వాళ్ళ మైండ్లోకి ఎక్కించడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది.